Good evening. Shall we start? என்ன எல்லாரும் நேத்து பாய்காட் பண்ணிட்டீங்க? என்னப்பா யுவராஜ் நேத்து வரல எல்லாரும்? சரி. நேத்து நாங்க we have seen the extraction of metals like zinc, silver and gold. And today we will pass on to the next topic, that is metallic compounds. We have 5 metallic compounds, namely copper sulfate, potassium dichromate, zinc carbonate, silver halides and purple of gaseous. So இத பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படினு கேட்டிங்கனா the metallic compounds problemsல கூட கேக்குறாங்க. Problemsல கூட கேக்குறாங்க. Suppose the copper sulfate, the first compound நமக்கு copper sulfate and first இதான் first sir. Potassium dichromate. இப்போ இந்த potassium dichromate நான் அன்னைக்கு when I was discussing about the extraction of chromium, I told you that இந்த potassium dichromate preparation நம்ம ஏற்கனவே அதை படிச்ச மாதிரி தான். என்னன்னா அது extraction, chromium extractionல கொஞ்சம் temperature குறைங்க. 21 potassium dichromate we have seen, I told you already, that extraction of chromium first half conversion of the ore into the chromium oxide பார்த்தோம் இல்லையா? அப்பவே நான் என்ன சொன்னேன்னா first step involved in that is the ore is converted into potassium chromate, and then when it is acidified it is converted into potassium dichromate. And then potassium, when you are treating with sodium carbonate, and so first the ore is converted into sodium chromate, and then when it is treated with sulfuric acid it is converted into sodium dichromate. When sodium dichromate is treated with KCl, the third reaction மாத்திரம் தான் the extraction of chromium ல இல்லாத ஒண்ணு. அது first 2 steps பாத்தீங்கன்னா அதுல extraction of chromium ல இருக்குது தான். அது ஈஸியா அந்த 3 ஸ்டெப்ஸும் போடுறதுக்கு 5 மார்க்ஸ்ல நிறைய தடவை கேக்குறாங்க. அதனால தான் சொல்றது என்னன்னா இந்த potassium dichromate கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. You can either 70th B லயும் கேட்கலாம் அல்லது நம்மளுடைய question answersலயும் நமக்கு அதை கேட்கலாம் section A ல. Preparation of sodium chrome dichromate from chrome iron ore, அதாவது FeOCr2O2 இல்லன்னா potassium chromate is prepared. The preparation of potassium dichromate from its ore involves the following step. நான் ஏற்கனவே சொன்னா நீ படிக்கும் போதே என்ன எழுதுங்கன்னா 4FeOCr2O3 plus 8Na2CO3 plus 7O2 gives you 8Na2CrO4 plus 2Fe2O3 plus 8CO2. This is the reaction which you have seen it in the extraction of chromium, the first step. That is, the powdered ore is mixed with sodium carbonate and quicklime, then roasted in a reverberatory furnace. Appo we get sodium chromate. Then the next step is the sodium chromate is converted into sodium dichromate. Sodium chromate is treated with calculated quantity of sulfuric acid, and Na2CrO4, which is yellow in color, becomes orange colored sodium dichromate plus Na2SO4 plus H2O. This is the 2 reactions are the reactions which you have seen it. அதனால இந்த reaction 2 reactionையும் இங்க ஒரு தடவை 2 தடவை 3 தடவை எழுதுனீங்கன்னா நல்லா தரவா படிச்சிடலாம், which will be useful for you. அடுத்தது sodium dichromate, when it is treated with potassium chloride we get K2Cr2O7 plus 2 NaCl. Hot concentrated solution of sodium dichromate is treated with KCl when potassium dichromate, being much less soluble than sodium salt, crystallizes out on cooling. அதனால இதுதான் third step. இது அங்க extractionல இல்லாத ஒரு step, ரொம்ப simple. அதாவது இந்த இடத்துல என்ன ஆக போகுதுன்னா இந்த Na becomes K, அந்த Na2ன்ற இடத்துல 2 Na எடுத்துட்டு 2 K வரணும். அதுக்கு பதிலா KCl நீங்க போட்டீங்கன்னா you get potassium dichromate, which is an orange crystals. அதாவது ரெட் ஆரஞ்சு கிறிஸ்டல்ஸ் சொல்லலாம், நல்ல ஆரஞ்சு கலர்ல உங்களுக்கு potassium dichromate கிடைக்கும். When you talk about the properties, it is forms orange red crystals which melts at 396 degrees C, and it is moderately soluble in cold water but freely soluble in hot water. அது நல்ல தண்ணியில கரையும். அதனால இப்போ நீங்க பெர்மாங்கனமெட்ரி டைட்ரேஷன் பண்றீங்க இல்லையா, அதே மாதிரி டைக்ரோமெட்ரி டைட்ரேஷன் கூட முன்னால இருந்துச்சு. பட் அது பிகாஸ் ஆஃப் ஏன்னா டைக்ரோமேட் இஸ் லிட்டில் பிட் காஸ்ட்லி, அதனால அதை எடுத்துட்டாங்க.
இப்ப பாருங்க ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட்ல இந்த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ஆஃப் காப்பர் சல்பேட் இருக்கு நம்ம புக்ல, ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ஆஃப் டைக்ரோமேட் இருக்கு, ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ஆஃப் ஜிங்க் கார்பனேட் இருக்கு, அதே மாதிரி சில்வர் நைட்ரேட் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் கூட இருக்கு. அதனால சில நேரத்துல என்ன ஆகும்னா அந்த 5 மார்க்ஸ்ல ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ஆஃப் காப்பர் சல்பேட் டைக்ரோமேட் அப்படின்னு ஒரு 2 சேர்ந்து கூட கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இந்த 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின். என்ன டைக்ரோமேட்டை ஹீட் பண்ணீங்கன்னா இது உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். திஸ் இஸ் ரெட் ஆரஞ்சு கிறிஸ்டல்ஸ். இந்த ஹீட் பண்ணீங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் சோப். பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் பிகம்ஸ் பொட்டாசியம் குரோமேட். திஸ் இஸ் yellow in color plus chromium oxide which is green in color. இது வந்து +3 oxidation state of chromium which is green in color plus oxygen. இது very powerful oxidizing agent. permanganate சரி dichromate சரி, they are very very powerful oxidizing agents. Even on heating they give oxygen. And this dichromate decomposes to give potassium chromate which evolves oxygen. அடுத்தது பாருங்க, டைக்ரோமேட் வந்து ஆரஞ்சு ரெட் கிறிஸ்டல்ஸா இருக்கும். உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ப்ரிப்பரேஷன்ல என்ன சொன்னேன், and chromate வந்து when you add sulfuric acid we get dichromate. இங்க பாருங்க டைக்ரோமேட்ல KOH ஆல்கலி, டைக்ரோமேட்ல ஆல்கலி போட்டா குரோமேட் வரும், குரோமேட்ல ஆசிட் போட்டா டைக்ரோமேட் வரும். that is in an equilibrium. So yellow color solution of chromate can be converted into orange red crystals or solutions of dichromate by adding acid. There you have to add a base to convert it. So when an alkali is added to an orange red solution of dichromate, an yellow solution results in the formation of potassium chromate. இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான क्वेश्चन என்ன அப்படினு கேட்டிங்கனா, இந்த இதான் பாருங்க, potassium when alkali we get 2KOH and becomes yellow colored solution. அதே yellow colored solutionல sulfuric acid போட்டா orange red color வரும். இது வந்து ஒரு ஈக்குலிபிரியத்துல இருக்கு. அத ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கூட நம்ம ஒரு எழுதலாம். On acidification the yellow color becomes orange. அதான் இத சிங்கிள் ரியாக்ஷனா எழுதிருக்காங்க. This is interconversion. ஆரஞ்சு ரெட்ல இருந்து yellow மாறுறது. இதுல என்ன நீங்க போடணும் அப்படினு கேட்டிங்கனா பேஸ் போடணும். இதுல என்ன நீங்க போடணும்னா ஆசிட் போடணும். இன்டர்கன்வர்ட்டபிள். அதாவது உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன்ஸ் பிடிக்கும், உங்களால எழுத முடியும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இத ஈக்குவேஷன்ஸ படிக்கலாம். ஆனா நமக்கு இந்த லெசன்ல தான் வந்து உங்களுக்கு அதிகமான எண்ணிக்கை உள்ள ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு. I don't like to write equations அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஃபீல் பண்ணலாம். அப்படி ஃபீல் பண்றவங்களுக்கு ஒரு क्वेश्चन இதுல 5 மார்க்ஸ் क्वेश्चन ஏற்கனவே ஒன்னு சொல்லியிருக்கேன், that is the preparation. அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனா oxidizing property of potassium dichromate. அது ஒரு 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனா, சாதாரணமா டைக்ரோமேட் in the presence of sulfuric acid, acidified dichromate. நீங்க எங்க வேணாலும் பாருங்க, ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ்ல பாருங்க, எல்லா இடத்துலயுமே acidified permanganate ஒன்னு இருக்கும், அதே மாதிரி acidified dichromate இருக்கும். both are very powerful oxidizing agent. ஆல்கஹாலை எடுத்துட்டீங்கன்னா it is converted into acid. அதுல நீங்க வந்து அது ஒரு 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு. அதுல என்னன்னா ferrous sulfate becomes ferric sulfate, H2S becomes sulfur, அல்லது potassium iodide releases iodine. இது எல்லாமே டைக்ரோமேட்டிக் டைட்ரேஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு क्वेश्चंस. இப்போ பாருங்க, 2 K2Cr2O7 plus 4 dilute sulfuric acid gives you K2SO4, Cr2SO4 thrice 4H2 and 3 oxygen release பண்ணும். இதுதான் basic equation which is the basic principle behind the oxidizing property of potassium dichromate. So K2Cr2O7 is a powerful oxidizing agent. In the presence of dilute sulfuric acid, 1 mole of this compound gives 3 atoms of oxygen. And some other examples of oxidizing property பாருங்க. இப்போ கீழே கொடுத்திருக்காங்க, ஒரு 3 ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல இப்ப ஃபர்ஸ்ட் 2 பாருங்க. இந்த எல்லா இடத்துலயுமே காமன் ஃபேக்டர்னு ஒன்னு இருக்கு. என்ன காமன் ஃபேக்டர்னா, இந்த K2SO4 Cr2SO4 thrice இது ரெண்டுமே காமன். அந்த பிரைமரி ஈக்குவேஷன்ல என்ன பார்த்தோம்னா, இங்க 3H2O பார்த்தோம், அங்க 4H2SO4 பார்த்தோம், 4H2O பார்த்தோம். ஆனா இங்க 6K வருது. அத வந்து அயோடினா மாத்த போறோம். அதனால என்ன ஆகுதுன்னா 3 சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்றோம். அதனால இந்த ரியாக்ஷனை எழுதும் பொழுது இத நீங்க கஷ்டம்னு ஃபீல் பண்ணவே வேண்டாம். ஏன்னா ஒரு 3 காமன் என்னன்னா K2Cr2O7 plus 7H2SO4ங்கிறது காமன். ஆச்சா, அதுல வந்து K ஆட் பண்ணா என்ன வரும், FeSO4 ஆட் பண்ணா என்ன வரும்ன்றதுதான் क्वेश्चन. பொட்டாசியம் அயோடைன்ல அயோடின் இஸ் ரிலீஸ், ferrous sulfate becomes ferric sulfate. K2SO4 Cr2SO4 ரெண்டுத்துலயுமே காமன். H2O உங்க புக்ல ஒரு தப்பு இருக்கு. Here it is 7H2O. Please note down.
இந்த ஈக்குவேஷன் 2H2O கொடுத்திருப்பாங்க. that is not 2, it is 7H2O. அப்பதான் உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் ரெண்டுமே ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். 7H2O பேசிக் ஈக்குவேஷன்ல 4H2O வரும். அதை விட இங்க 3H2SO4 அதிகமா எடுக்கிறதுனால we have 7H2O in both the cases. அதனால நிறைய ஃபேக்டர்ஸ், இதுவும் ஈக்குவேஷன், அதுவும் இதுவும் சேம் தான், இதுவும் சேம் தான். 7H2O ரெண்டுலயும் சேம் தான். Here it is a mistake. Here you have, this is not 2. This must be written as 7. 7 தான் கரெக்ட். இன்னொரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு, என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா H2S. அது H2S அப்படின்னு சொல்றதுனால K2Cr2O7 plus 4H2SO4, அங்க H2 இருக்கிறதுனால 4 3 7, அங்க 7H2O வரும். அந்த இங்க பாருங்க K2SO4 Cr2SO4 thrice 7H2O காமன் முன்னால மாதிரியே, and 3H மாத்திரம் டிஃபரெண்ட். அடுத்த ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா this குரோமைல் குளோரைட் டெஸ்ட், டெஸ்ட் நம்பர் 4 வந்து ஈவன் இந்த வருஷம் நீங்க பேப்பர்ல கூட பாத்துருக்கலாம். குரோமைல் குளோரைட் டெஸ்ட் ஈவன் இந்த ஹாஃப் இயர்லி குவார்டர்லி எக்ஸாம்ல கூட உங்களுக்கு வந்திருந்தது குரோமைல் குளோரைட் டெஸ்ட். அதுல வந்து நீங்க படிக்கும் போதே, அதாவது இந்த டெஸ்ட், இந்த டைக்ரோமேட் அது மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ்லனா நான் நேத்து கூட சொன்னேன் 3Ag plus 4HNO3 படிச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி பிரிப்பரேஷன் ஆஃப் டைக்ரோமேட்ல கூட 4FeOCr2O3 plus 8 Na2CO3 plus 7O2 அப்படின்றத நீங்க சேர்த்தே படிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்றேன். அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல K2Cr2O7 plus 4KCl gives you 6 with the 6H2SO4. நீங்க லேபுக்குள்ள நீங்க போனீங்கன்னா உங்க சால்ட் குளோரைடா இல்லையான்னு ஒரு டெஸ்ட் பண்றீங்க. நீங்க ரெக்கார்டு எழுதுன, நேத்து கூட ரெக்கார்டு எழுதுன, சால்ட் அனாலிசிஸ் ரெக்கார்டு எழுதுனியா, வால்யூமெட்ரிக் எழுதுனியா? ஏப்பா யுவராஜ், ரெக்கார்டு எழுதுனல நேத்து, சால்ட் அனாலிசிஸா வால்யூமெட்ரிக்கா? என்ன ரெக்கார்டு? கெமிஸ்ட்ரி ரெக்கார்டே இல்லையா? சரி, லேப்ல போய் சால்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணிய, லேப்ல என்ன சால்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? அதுல ஒரு குரோமைல் குளோரைட் டெஸ்ட்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு, பாத்தியா? இருக்கா இல்லையா? சால்ட் சொல்லி தரலையா? சப்போஸ் உங்களுக்கு இதுல வந்து என்னன்னா உங்க சால்ட் வந்து குளோரைடு சால்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன். a pinch of salt, ஒரே ஒரு டைனி பீஸ் ஆஃப் அந்த குளோரைட் சால்ட் அதுல போடுங்க. அதே மாதிரி a pinch of potassium dichromate அதுல போடுங்க. ஆரஞ்சு கிறிஸ்டல்ஸ் அங்க நீங்க வந்து போனீங்கன்னா அங்க வந்து டேபிள்ல அந்த பாட்டில்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கிற இடத்துல வந்து ரெட் ஆரஞ்சு கிறிஸ்டல்ஸ் ஆஃப் டைக்ரோமேட் இருக்கும். அதுல ஒரே ஒரு பிஞ்ச் சல்பியூரிக் ஆசிட் போய் அங்க ஒரு டிராப் போட்டீங்கன்னா யூ கெட் பிரைட் ரெட் ஆரஞ்சு வேப்பர்ஸ். அந்த ரெட் ஆரஞ்சு வேப்பர்ஸ், அதாவது நீ அங்க போட்டுட்டு உன் இடத்துக்கு வரத்துக்குள்ள ரெட் ஆரஞ்சு வேப்பர்ஸ் நல்லா வரும். தட் இஸ் டியூ டு தி எவல்யூஷன் ஆஃப் குரோமைல் குளோரைட் CrO2Cl2. அதனாலதான் இந்த டெஸ்டுக்கே என்ன பேருன்னா குரோமைல் குளோரைட் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதனால இது நீங்க பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன், ரைட் நோட்ஸ் ஆன் குரோமைல் குளோரைட் டெஸ்ட், அண்ட் திஸ் இஸ் a test called test for chloride ன்னு இது சொல்லுவாங்க. அதனால when you write, you have to remember it as K2Cr2O7 plus 4KCl plus 6H2SO4. அதனால பேலன்ஸ் பண்ணும் பொழுதே, நீங்க படிக்கும் பொழுதே இதை இப்படியே சொல்லிக்கலாங்க, 4KCl plus 6H2SO4. அப்ப ப்ராடக்ட்ல என்ன வரும்னா 2CrO2Cl2 plus 6KHSO4 plus 3H2O. அப்படி பேலன்ஸ்டா நீங்க படிச்சிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு முக்கியமான 3 மார்க்ஸ் கொஸ்டின். எப்ப பார்த்தாலும் அடிக்கடி கேட்கக்கூடியது. இந்த ஈக்குவேஷன் மாத்திரம் கரெக்டா நீங்க எழுதிட்டீங்கன்னா ஈஸியா நீங்க 3 மார்க்ஸ் வந்துரும். அதுல இந்த இடத்துல குரோமைல் குளோரைடுன்னு எழுதுங்க. எதனுடைய பேர்லாம் ஞாபகம் இருக்கோ அல்லது தெரியுதோ அதை மாத்திரம் நீங்க ஈக்குவேஷன் எழுதுனீங்கனாலே யூ வில் கெட். திஸ் இஸ் a test for chloride. அடுத்தது யூசஸ். டைக்ரோமேட்னுடைய யூசஸ் என்னன்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்ன பெர்மாங்கனேட் பண்ற மாதிரியே இங்க வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸ்ல யூ கேன் டூ டைட்ரேஷன்ஸ். குரோம் டேனிங், அதாவது தோல் பதனிடும் தொழிலில் அதிகமாக அளவு வந்து டைக்ரோமேட் இஸ் யூஸ்ட். டேனிங் ஆஃப் லெதர். அடுத்தது காலிகோ பிரிண்டிங் அண்ட் டையிங்ல திஸ் இஸ் யூஸ்ட், அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் போட்டோகிராஃபி அண்ட் ஹார்டனிங் ஆஃப் ஜெலட்டின் பிலிம். அதுல ரொம்ப காமன் வந்து நம்ம லேப்ல பயன்படுத்துறது வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸ், லெதர் இண்டஸ்ட்ரியிலயும். காலிகோ பிரிண்டிங்கிறது ஒரு 3 இடத்துல வரும். ஆக்சாலிக் ஆசிட்ல வரும், இங்க வரும், ஜிங்க் கார்பனேட்ல வரும் காலிகோ பிரிண்டிங்கிறத. அதர் சம்டைம்ஸ் இட் கேன் பி ஆஸ்ட். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் இஸ் காப்பர் சல்பேட். காப்பர் சல்பேட் பார்த்திருக்கீங்களா? என்ன கலர்ல இருக்கும்? காப்பர் சல்பேட் சால்ட் ப்ளூ கலர்ல இருக்கும்.
அதை எப்பயாவது நீங்க 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல பாத்திருக்கீங்களா 12th பாத்தீங்களா? 11th பண்ணிருக்கீங்களா? காப்பர் சல்பேட் சால்ட் கொடுத்து உங்களுக்கு இது பண்ணிருக்காங்களா? சால்ட் அனாலிசிஸ் 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் பார்த்தோம். எதுல பாத்தீங்க? என்ன ரியாக்ஷன் பண்ணி பாத்தீங்க? காப்பர் சல்பேட் வச்சு என்ன ரியாக்ஷன் ஏதா பண்ணீங்களா? Any reaction you have done using copper sulfate? Okay. சரி. காப்பர் சல்பேட் உடைய கலர் வந்து நல்ல ப்ளூ கலர். கலரே என்ன சொல்றதுன்னா காப்பர் சல்பேட் ப்ளூன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காப்பர் சல்பேட் ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல எடுத்துட்டு ஹீட் பண்ணீங்கன்னா it becomes white. Anhydrous copper sulfate. காப்பர் சல்பேட்டுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு, ப்ளூ விட்ரியால். சம்டைம்ஸ் இதுக்கு ஒரு காமன் நேம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ, ப்ளூ விட்ரியால்னு சொல்றது. ஏன்னா சில நேரத்துல the common name of copper sulfate can be asked. அதனால இப்ப எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்? ரொம்ப சிம்பிள். either you take copper with sulfuric acid அல்லது copper oxide with sulfuric acid அல்லது copper hydroxide with sulfuric acid or copper carbonate with sulfuric acid. எதை யூஸ் பண்ணாலும் நமக்கு என்ன வரும்னா we get copper sulfate. CuO plus H2SO4 gives you H2O. அதே CuOH twice plus H2SO4 லயும் H2O வரும். ஆனா இதுல ஒரு H2O வரும், இதுல ரெண்டு H2O வரும். CuCO3 plus H2SO4 gives you CaSO4 H2O CO2. ஆனா என்னன்னா எந்த மெத்தட் நீங்க பண்ணலாம்னா ஏதாவது ஒரு மெத்தட். சப்போஸ் சிம்பிளா காப்பர் சல்பேட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்னு சொன்னா இந்த 3 மெத்தட்ல எந்த மெத்தட் வேணாலும் நீங்க எழுதலாம். ஏன்னா சில நேரத்துல ரொம்ப சிம்பிளா இந்த क्वेश्चन கூட கேட்டலாம், how will you prepare copper sulfate? ஆனா ரொம்ப காமனா காப்பர் சல்பேட் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க, ப்ளூ இன் கலர் இல்லையா? அதுக்கு ஒரு பேர் வந்து ப்ளூ விட்ரியால். அண்டர்லைன் பண்ணிக்க 1 மார்க்ல. Anhydrous salt is colorless but the hydrated salt is 5H2 அதுல இருக்கும். pentahydrate ன்னு பேரு. copper sulfate pentahydrate. It is readily dissolves in water but it is insoluble in alcohol. இப்ப பாருங்க, இது ஒரு क्वेश्चन. இது sometimes 5 மார்க்ஸ்ல கூட கேக்குறாங்க. ஏன்னா இத ஏன்னு கொடுத்துருவாங்க, இத பின்னு கொடுத்துருவாங்க, இத சின்னு கொடுத்துருவாங்க, இத டின்னு கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, இது ஒரு ரியாக்ஷன், இது ஒரு ரியாக்ஷன், இது ஒரு ரியாக்ஷன். ஈஸியா ப்ராப்ளம் 70th B-ல இது கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இப்ப CuSO4 5H2O பென்டாஹைட்ரேட் சொன்ன CuSO4 5H2O அது வந்து 100 டிகிரி C 100 அல்லது 473 கூட சொல்லலாம். 273 ஆட் பண்ணீங்கன்னா 100ஓட 373 கிடைக்கும். 373 டிகிரி கெல்வின் கூட போடலாம். அடுத்தது 100 டிகிரி C-ல it loses 4 water molecules. CuSO4 மோனோஹைட்ரேட்டா மாறிடும். அது 230க்கு ஹீட் பண்ணீங்கன்னா CuSO4 அந்த ஒரு இருக்கிற வாட்டர் மாலிக்யூல் கூட போயிடும். இது ஒயிட் இன் கலர். At 720க்கு இதை ஹீட் பண்ணா it decomposes to give you copper oxide plus sulfur trioxide. அதனால ஸ்டெப் நம்பர் 1, ஸ்டெப் நம்பர் 2, ஸ்டெப் நம்பர் 3 இதுல வந்து ஈஸியா நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா you can write this equation. என்ன இதுல CuSO4 5H2O, அது CuSO4 monohydrate, இது CuSO4 copper sulfate and this is copper oxide plus sulfur dioxide. நாலுமே இது சிம்பிள் ரியாக்ஷன். ஆனா 70th D-லயும் இத கேக்குறாங்க, 5 மார்க்ஸ் क्वेश्चनலயும் இத கேக்குறாங்க. வாய்ப்புகள் நிறைய தடவை வந்திருக்க கூடிய क्वेश्चन. அதனால copper sulfate pentahydrate loses its water of crystallization and decomposes at இங்க 720ல தான் டீகம்போஸ் ஆகுது. மத்த ரெண்டு ஸ்டெப்லயும் it loses only water of hydration. அடுத்தது action with ammonia. copper sulfate solution நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா if you add ammonia you get a complex. இது என்ன மாதிரி கலர்ல இருக்கும்னா இங்க் போடுறோம் இல்லையா, இங்க் பென்ல போடுறோம் இல்லையா, அந்த கலர்ல இருக்கும். ப்ளூயிஷ் டார்க் ப்ளூ கலர்ல tetramine copper 2 sulfate is formed with ammonium hydroxide. அடுத்தது KI-யோட காப்பர் சல்பேட்னா இப்ப டைக்ரோமேட்டோட ஒரு ரியாக்ஷன் சொன்னோம் இல்லையா, அப்ப அதுல வந்து காப்பர் சல்பேட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா காப்பர் சல்பேட் ரியாக்ட்ஸ் வித் KI to give you cupric iodide. CuI2 அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா you get cupric iodide. இது வந்து அன்ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட். ஈஸியா அது டீகம்போஸ் ஆகி cuprous iodide வரும், which is a white precipitate. நீங்க டைட்ரேஷன் நீங்க பண்ணும் பொழுது காப்பர் சல்பேட் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் KI நீங்க போட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்ச நேரத்துல you get an unstable cupric iodide which decomposes to give you a white precipitate of cuprous iodide அல்லது copper 1 iodide. This is copper 2 iodide. Plus iodine is released. This is the iodine which can be titrated against dichromate. அடுத்தது with KCN. இந்த KCNல பாத்தீங்கன்னா CuSO4 reacts with KCN to give you cupric cyanide, copper 2 cyanide
which is ஆனா அந்த copper 2 cyanide decomposes. இது வந்து இந்த copper cupric cyanide வந்து yellow precipitateல இருக்கும். ஆனா அது decompose ஆயிடும் just like cupric chloride. To give you Cu2Cn twice plus cyanogen Cn twice. அதனால இதுதான் வந்து என்ன கலர் precipitate அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா yellow color precipitate. Cyanogen அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா pseudo halogen னு சொல்லுவாங்க. Cl2 னு எழுதுற மாதிரி Cn twice னு எழுதுவோம். அதனால அதுக்கு பேர் வந்து pseudo halogen Cn twice. அது highly poisonous. Cyanide னு சொன்னாலே poisonous. Cyanogen is also poisonous. It's a gas. அடுத்தது copper sulfate reacts with sodium hydroxide. You get cupric copper 2 hydroxide which is pale blue precipitate. And sulfuric sodium sulfate is obtained. அடுத்தது இது வந்து ஒரு test for copper second groupல when you take copper salt solution, when you add HCl first group இருந்தா you get very white precipitate. அதாவது leadக்கு. அடுத்த group என்னடான்னா copper second groupல வரும். அது with H2S ல you get a black precipitate of cupric sulfide CuS. And it is used as a germicide and insecticide in agriculture. இது வந்து காப்பர் சல்ஃபேட்டுக்கு வந்து 3 யூஸ் இருக்கு. தயவு செய்து அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய தடவை 1 மார்க்ல கேட்கக்கூடிய क्वेश्चन. இந்த ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन வந்து and it is used as a germicide and insecticide in agriculture. இப்ப கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா தென்னை மரத்துல ஒரு பூச்சி வரும். அந்த பூச்சிலாம் வரதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த தென்னை மரம் ஏறுறவங்க மயில் துத்தம் போடுறேன்னு சொல்லுவாங்க. மயில் துத்தம்னா என்னன்னா நத்திங் பட் காப்பர் சல்ஃபேட். நம்ம காப்பர் சல்ஃபேட்டுக்கு தமிழ்ல மயில் துத்தம்னு பேரு, இங்கிலீஷ்ல தான் அதுக்கு ப்ளூ விட்ரியால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரு. அதனால இட் இஸ் a very good germicide and insecticide in agriculture. மனுஷனுக்கு கிடையாது, நம்ம லிவிங் ஹுட்ல கிடையாது. நல்லா கவனிச்சுக்கோ, அதை பயன்படுத்த கூடாது. அடுத்தது இதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ, காப்பர் சல்ஃபேட் அண்ட் லைம். இந்த காப்பர் சல்ஃபேட் அண்ட் லைம் அந்த மிக்சருக்கு என்ன தெரியுமா பேரு? போர்டாக்ஸ் மிக்சர்னு பேரு. வாட் இஸ் போர்டாக்ஸ் மிக்சர்? இல்லைன்னா சில நேரத்துல இந்த 1 மார்க் கொஸ்டின்ல போர்டாக்ஸ் மிக்சர் இஸ் a mixture of அப்படின்னு கொடுத்துட்டு வேரியஸ் காம்பினேஷன் கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னு கேட்டா இட் இஸ் யூஸ்ட் as a fungicide, commonly known as Bordax mixture. So இதுல 3 விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும். காப்பர் சல்ஃபேட்டும் லைமும் ஒரு காம்பினேஷன், அவங்களுடைய பேரு போர்டாக்ஸ் மிக்சர். அவங்க எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ்ட் as a fungicide அப்படின்னு 3 விஷயங்களுக்கு இட் கேன் பி யூஸ்ட். அதனால இது 3மே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். these 3 are related. இதுல எதை வேணாலும் மாத்தி கேட்கலாம். இதுவும் கேட்கலாம், அல்லது இதுவும் கேட்கலாம், அல்லது இதுவும் கேட்கலாம். அதனால அந்த காம்பினேஷன்ல ஒரு கொஸ்டின் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அடுத்தது இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் எலக்ட்ரோபிளேட்டிங் அண்ட் காலிகோ பிரிண்டிங். ஏற்கனவே சொன்ன டைக்ரோமேட் இஸ் யூஸ்ட் இன் காலிகோ பிரிண்டிங். அதே மாதிரி காப்பர் சல்ஃபேட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் காலிகோ பிரிண்டிங் அண்ட் இன் எலக்ட்ரிக்கல் பேட்டரிஸ். அடுத்த காம்பவுண்ட் வந்து சில்வர் நைட்ரேட். இப்போ நீங்க சில்வர் நைட்ரேட்டுக்கு என்ன பேர் தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? காமன் நேம் ஆஃப் சில்வர் நைட்ரேட். சில்வர் நைட்ரேட் லேப்ல பாத்திருக்கீங்களா? என்ன கலர்ல இருக்கும்? சில்வர் நைட்ரேட் லேபுக்குள்ள போயிருக்கீங்களா? என்ன டெஸ்ட்ல இந்த சில்வர் நைட்ரேட் இஸ் யூஸ்ட்? 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல நீங்க பிராக்டிகலே பண்ணலையா? சால்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணவே இல்லையா? லேபுக்கே போனதில்ல. சால்ட் அனாலிசிஸ் இருக்கு இப்ப கெமிஸ்ட்ரியில பண்ணலையா? இப்ப சப்போஸ் பரவாயில்ல யுவராஜ், நீதான் சொல்லலாம், சொல்லு. என்ன கலர்ல இருக்கும் சில்வர் நைட்ரேட்? சில்வர் நைட்ரேட், வாட் இஸ் த கலர் ஆஃப் சில்வர் நைட்ரேட்? லேப்ல பாத்திருக்கீங்களா? என்ன கலர்ல பார்த்து? கலர்லெஸ் சொல்யூஷன். சோடியம் குளோரைடு வீட்டுல தண்ணி எடுத்துட்டு உப்பு போட்டா என்ன கலர் வரும் பாத்திருக்கீங்களா? Suppose if you take salt and add ஒரு 20 ml of water நீங்க ஆட் பண்ணா ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்குமா? அதே மாதிரிதான் கலர்லெஸ் சொல்யூஷன். சில்வர் நைட்ரேட் வந்து கலர்லெஸ் சொல்யூஷன், சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன். சில்வர் நைட்ரேட்டுக்கு என்ன பேர் தெரியுமா? சில்வர் நைட்ரேட்டுக்கு என்ன பேரு? இது ஒரு காமன் நேம், நோட் பண்ணிக்கோ. என்ன பேரு? லூனார் காஸ்டிக். ஏன்னா வந்து சில நேரத்துல இந்த காமன் நேம் கேட்பாங்க. லூனார் காஸ்டிக். சில்வர் நைட்ரேட்டுக்கு ஒரு காமன் நேம் இருக்கு. ஆல்ரெடி காப்பர் சல்ஃபேட்டுக்கு ஒரு காமன் நேம் சொன்னேன், which is called as
blue vitriol. அதே மாதிரி silver nitrate க்கு ஒரு common name இருக்கு, which is called lunar caustic. So silver nitrate is prepared by dissolving. இது ஏற்கனவே நம்மட்ட வந்திருக்கு. எங்க வந்திருக்குன்னா அதாவது silver nitrate னுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல வந்திருக்கு. 3Ag plus 4HNO3. 3Ag plus 4HNO3 gives you 3AgNO3 plus 2H2O plus NO. Dilute nitric acid ஓட the reaction கொடுத்திருக்காங்க. அந்த dilute nitric acid ன்னு சொன்னாலே நமக்கு NO வரும். Nitric oxide is obtained. By this, otherwise நீங்க இன்னொரு book இந்த பேர் என்ன silver with concentrated nitric acid Ag plus 2HNO3 gives you AgNO3 plus H2O plus NO2 வரும். அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதினாலும் தப்பு இல்ல. Either silver can be treated with dilute nitric acid or concentrated nitric acid. என்ன dilute nitric acid இருந்தா 3Ag plus 4HNO3 வரும். என்ன AgNO3 plus H2O plus NO வரும். அதே concentrated nitric acid இருந்தா Ag plus 2HNO3 gives you AgNO3. இது எங்க படிச்சிருக்கோம்னா நம்ம we have seen it. That is Ag plus 2HNO3 gives you AgNO3. This is concentrated nitric acid plus NO2 plus H2O. இது எழுதினாலும் சரி டெஃபினட்டா உங்களுக்கு மார்க் கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா இது எங்க வந்திருக்குன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சில்வர்ல வந்திருக்கு உங்களுக்கு. கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சில்வர். அடுத்தது ப்ராப்பர்ட்டிஸ், பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஃபர்ஸ்ட், it is soluble in water. Its aqueous solution may decompose on exposure to light. ஒண்ணும் இல்ல, சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் 1 or 2 drops ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல வச்சுட்டு சன் லைட்ல கொண்டு நீங்க வச்சீங்கன்னா the color changes to somewhat darkish கலரா மாறும். ஏன்னா சில்வர் நைட்ரேட் is decomposed by light. அதுக்கு தான் இவங்க என்ன சொல்றாங்க, when aqueous solution may decompose on exposure to light, that is due to the decomposition of silver nitrate. இப்போ இது ஒரு முக்கியமான ஆன்சர். இதுலயும் பாருங்க, அது 1, இது 2, and then இது 3வது ரியாக்ஷன். 3 ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம எழுதலாம். What happens na action of heat of silver nitrate. நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், action of heat of dichromate important சொன்னேன். அடுத்தது action of heat of copper sulfate சொன்னேன். இப்ப பாருங்க, action of heat of silver nitrate. Silver nitrate is a metallic compound which gives you the metal on heating at 980 Kelvin. ஏன்னா இது ஒரு வித்தியாசமான மெட்டல். ஃபர்ஸ்ட் AgNO3, when it is heated to 723 Kelvin, it becomes AgNO2 plus oxygen. And that AgNO2, when it reacts with 980 Kelvin, it becomes silver plus AgNO2. This reaction is also an important reaction. 2 ஈக்குவேஷன், அது ஏன்னு சொன்னா இது B, இது C. 3 ஈஸியா 5 மார்க் வாங்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்துல வரக்கூடிய ஒரு क्वेश्चन. புரியுதுங்களா? இந்த சில்வர் அல்லது இன்னும் ஒரு ஈக்குவேஷன் வேணும்னா பிரிப்பரேஷன் ஆஃப் சில்வர் நைட்ரேட்டே கூட கொடுக்கலாம். அடுத்து சில்வர் நைட்ரேட் உங்களுக்கு தெரியும், குளோரைடோட ரியாக்ட் பண்ணும், புரோமைடோட ரியாக்ட் பண்ணும், அயோடைடோட ரியாக்ட் பண்ணும். என்ன இஃப் இட் இஸ் இதுவும் டெஸ்ட் ஃபார் குளோரைடு. இதுவும் நீங்க எங்கன்னா சோடியம் கார்பனேட் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ல இது உங்களுக்கு இருக்கு. சோடியம் கார்பனேட் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ல சில்வர் நைட்ரேட் gives a white precipitate. இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? curdy white precipitate. தமிழ்ல சொல்லணும்னா தயிர் போன்ற வெண்மையான வீழ்படிவுன்னு இருப்பாங்க. இது நீங்க சால்ட் அனாலிசிஸ்ல பண்ணக்கூடிய क्वेश्चन. சோடியம் கார்பனேட்ல ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் சில்வர் நைட்ரேட். அதாவது குளோரைடுக்கு 2 டெஸ்ட் முக்கியமான டெஸ்ட். ஒன்னு வந்து சில்வர் நைட்ரேட்டோட, இன்னொன்னு குரோமைல் குளோரைட் டெஸ்ட். AgNO3 plus NaCl gives you AgCl plus NaNO3, and it is silver nitrate is strongly caustic and oxidizing in nature. இதுல பாருங்க, இதே பாருங்க, silver nitrate gives a pale yellow precipitate. இதாவது பொட்டாசியம் புரோமைடோட ரியாக்ட் பண்ணும், அயோடைடோட ரியாக்ட் பண்ணும். என்ன அதுல ஒயிட் precipitate, இது பேல் எல்லோ precipitate இருக்கும், இது டீப் எல்லோ precipitate இருக்கும். கலர் எல்லோல கொஞ்சம் வேரியேஷன் வரும். இது எங்க படிச்சிருக்கீங்கன்னா 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல டிடெக்ஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர்கானிக்ல ஒன்னு வந்திருக்கு. அங்க நீங்க படிச்சிருக்கீங்க லாசன்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டிடெக்ஷன் ஆஃப் ஹாலோஜன்ஸ்ல லாசன்ஸ் டெஸ்ட் ஃபார் டிடெக்டிங் ஹாலோஜன்ஸ்ல சில்வர் குளோரைடு இஸ் a white curdy white precipitate, silver bromide is a pale yellow precipitate, silver iodide is a deep yellow precipitate. And AgNO3 gives pale yellow precipitate with of silver bromide with bromides and yellow precipitate with iodides.
அப்புறம் இது ஒரு டெஸ்ட் என்னன்னா, இந்த டெஸ்ட் வந்து டு ஐடென்டிஃபை ஆல்டிஹைட்ஸ்னு நீங்க வந்து கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. அதாவது அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடும் சில்வர் நைட்ரேட்டும் சேர்ந்தா அதுக்கு பேர் அமோனிக்கல் சில்வர் நைட்ரேட். அமோனிக்கல் சில்வர் நைட்ரேட்ன்றது அதனுடைய பேர் வந்து டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட். சோ வாட் இஸ் டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட்னா அமோனிக்கல் சில்வர் நைட்ரேட்ங்கிறது அங்க 1 மார்க்ல கேட்பாங்க. அதனாலதான் அமோனிக்கல் சில்வர் நைட்ரேட் டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட் இஸ் which reduces, and the tolerance reagent reduces your silver salt into metallic silver. It is used in silvering of mirror. So you get silver mirror அப்படினு சொல்லுவாங்க. இந்த formic acid, அதாவது ஏதாவது ஒரு aldehyde becomes acid அல்லது carboxylic acid becomes carbon dioxide and H2O. Only formic acid can be reduced. அதனால ammonical silver nitrate is reduced to silver mirror by compounds like formic acid, ஃபார்மால்டிஹைட் ஆர் குளுக்கோஸ். எல்லாத்துலயுமே உங்களுக்கு அழகா சில்வர் வந்து உங்களுக்கு சில்வர் பிளே உங்களுடைய டெஸ்ட் டியூப்னுடைய சைட்ஸ்ல சில்வர் அப்படியே பாக்குறதுக்கு மிரர் மாதிரி இருக்கும். உங்க முகத்தை கூட பார்க்கலாம். ஏன்னா இந்த சில்வர் மிரர் தான் வந்து மிரர் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து சில்வர் ஆல்சோ யூஸ்ட். ஓகே, அதனால இதுக்கு பேரு சில்வர் மிரர் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றது. அடுத்தது இட் இஸ் ப்ரிப்பரேஷன் யூசஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்னெல்லாம் இதனுடைய யூசஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் தி ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சில்வர் ஹாலைட். அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்னைக்கு கூட நம்ம சில்வர்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல யூசஸ்ல பார்க்கும்போது சொன்னோம் சில்வர் புரோமைட். அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க, சில்வர் ஹாலைட் யூஸ்ட் இன் போட்டோகிராஃபி. அடுத்தது இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் சில்வரிங் ஆஃப் மிரர். எதோட சேர்த்தா சில்வரிங் ஆஃப் மிரர் வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்பதான் நம்ம சொன்னோம் இந்த அமோனிக்கல் சில்வர் நைட்ரேட், குளுக்கோஸ், ஆல்டிஹைட்ஸ் அல்லது ஃபார்மிக் ஆசிட்ல. இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் தி பிரிப்பரேஷன் ஆஃப், இப்போ நீங்க ஓட்டு போட போவாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஓட்டு போடும் போது என்ன வைப்பாங்க, ஒரு கையில இந்த 4 ஃபிங்கர்ல ஒண்ணு வைப்பாங்க. என்ன வைப்பாங்க தெரியுமா? ஓட்டு போட போவாங்க இல்லையாப்பா, டு காஸ்ட் தேர் ஓட். அவங்க கையில ஒண்ணு வைப்பாங்க தெரியுமா? என்ன வைப்பாங்க ஓட்டு போட போகும்போது? பிளாக் கலர் இருக்காது, கலர்லெஸ் இங்கா இருக்கும். அது கலர்லெஸ்ஸா இருக்கும். அது சொல்யூஷனு. அத கொஞ்சம் வச்சாங்கன்னா, அதாவது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, உடனே அதை எரேஸ் பண்றாங்க. கள்ள ஓட்டு போடுறவங்க அதை உடனே எரேஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஆனா அது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் when it is exposed to air டார்க்கன் ஆகும்னு சொன்னேன். அது வந்து சில்வர் நைட்ரேட். அதாவது at the junction of your nail and the flesh, அந்த ரெண்டும் சேர்ற இடத்துலதான் அவங்க வைப்பாங்க. நகம் வளர வர என்ன ஆகும்னா, அந்த டார்க் கலர் பிரவுனிஷா இருக்கும், நல்ல டார்க் பிரவுனா இருக்கும். அது வந்து போகவே போகாது. ஒன்ஸ் அது அந்த மார்க் வந்துருச்சுன்னா போகவே போகாது. அதனால இதுக்கு பேரு அழியாத மைன்னு சொல்றது. தட் இஸ் வாட். அதாவது இதுக்கு என்ன சொல்றாங்க, இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் த பிரிப்பரேஷன் ஆஃப் மார்க்கிங் இங்க் அண்ட் ஹேர் டை. மார்க்கிங் இங்க்னா இப்போ இந்த துணிக்கு சலவைக்கு போடுவாங்க தெரியுமா? அந்த டோபி கிட்ட போடும் பொழுது உங்க வீட்டு துணியான்னு மார்க் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, உங்க நேம் இல்ல இனிஷியல் ஏதாவது போட்டிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி மார்க்கிங் இங்க்லயும் சில்வர் நைட்ரேட் இஸ் யூஸ்ட். அடுத்தது இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் சில்வர் பிளேட்டிங் அண்ட் லெபார்டரியில ரொம்ப முக்கியம். அந்த சில்வர் நைட்ரேட் இஸ் an essential one in all the laboratories. The next compound is called, இப்ப நான் ஏற்கனவே 2 காம்பவுண்டுக்கு நேம் சொன்னேன். என்னென்ன? காப்பர் சல்பேட்டுக்கு என்ன பேரு? காப்பர் சல்பேட்டுக்கு சொல்லலாமே. காப்பர் சல்பேட்டுக்கு என்ன பேரு காமன் நேம்? அப்புறம் அடுத்தது ஒண்ணு பார்த்தோம்ல சில்வர் நைட்ரேட், அதுக்கு என்ன பேரு? சில்வர் நைட்ரேட்டுக்கு என்ன பேரு? வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் சில்வர் நைட்ரேட்? லூனார் காஸ்டிங். இப்ப பாருங்க, சிங்க் கார்பனேட்டுக்கு இன்னொரு பேரு என்னன்னா காலமின் இஸ் த நேம். CALAMIN. இது ஒரு காமன் நேம். ஏன்னா 3 காமன் நேம். அதாவது இது எல்லாமே சில நேரத்தில் இந்த காமன் நேம் வச்சு நமக்கு வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் கேட்பாங்க. அண்ட் சிங்க் கார்பனேட் occurs in nature as calamine. அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் என்னன்னா, இந்த ப்ரிப்பரேஷன் 3 மார்க்ஸ்ல நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க. ஜிங்க் கார்பனேட் ப்ரிப்பரேஷன் ரொம்ப, அதாவது இது ஒரு வித்தியாசமான ப்ரிப்பரேஷன். ஈஸியா ஆசிட் போடலாம், இல்ல ஆல்கலி போடலாம், நைட்ரிக் ஆசிட் போடுங்க, ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் போடுங்க, இதை போடுங்க அதை போடுங்கன்ற மெத்தட்லயே ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. ஒரு வித்தியாசமான ரியாக்ஷன். சிங்கிள் ஈக்குவேஷன் கேன் ஃபெச் யூ 3 மார்க்ஸ். ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஜிங்க் கார்பனேட் எழுதும் போது என்ன போட்டு நம்ம ஜிங்க் கார்பனேட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்னா, சோடியம் பைகார்பனேட். சோடியம் பைகார்பனேட்டுக்கு என்ன பேரு கமர்ஷியல் நேம்? சோடியம் கார்பனேட்டுக்கு என்ன பேரு கமர்ஷியல் நேம் தெரியுமா? Na2CO3க்கு என்ன பேர் தெரியுமா? சோடியம் கார்பனேட்.
கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஏதோ ஒரு சோடா சொல்லுவாங்க. சோடியம் கார்பனேட்டுக்கு என்ன சோடா? சோடியம் பைகார்பனேட் என்ன சோடா? சொல்லு, பரவாயில்ல, கண்டுபிடிச்சிடலாம். தெரியாதா? சோடியம் கார்பனேட்டுக்கு வாஷிங் சோடான்னு சொல்லுவாங்க. சோடியம் கார்பனேட்டுக்கு என்ன பேரு? சோடியம் கார்பனேட்டுக்கு வாஷிங் சோடா. சோடியம் பைகார்பனேட் அதுவும் நம்ம ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் ப்ரிப்பேர் வெரி குட், பேக்கிங் சோடா. சோடியம் பைகார்பனேட் இஸ் நதிங் பட் பேக்கிங் சோடா. தமிழ்ல சொல்லணும்னா ஆப்ப சோடான்னு சொல்லுவாங்க. ஆப்பம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஒரு டிராப் போட்டுருவாங்க. ஈவன் சில நேரத்துல சாஃப்ட் ஆகிறதுக்காக. ஆனா நாட் குட். ஏன்னா இதுல கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு. அது இல்லாம அதனுடைய பேசிசிட்டி வரும். அதனால இட் கிவ்ஸ் சம் ப்ராப்ளம். அதனால sodium bicarbonate is baking soda. When ZnSO4 is treated with sodium bicarbonate, அதுல ZnSO4 plus 2NaHCO3, sodium bicarbonate, we get zinc carbonate plus Na2SO4 plus H2O plus CO2. So அது ஒண்ணுத்துல தான் 2ங்கிற வார்த்தை வருது. மற்றதெல்லாம் ஈஸியா சிங்கிள் தான் வருது. ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியம். எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த சிங்கிள் ஈக்குவேஷன் கேன் fetch you 3 marks. அதுக்காக தான் சொல்றேன். இது கேட்டிருக்காங்க. How will you prepare zinc carbonate? அடுத்தது ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஜிங்க் கார்பனேட் என்ன கலர்ல இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப சில நேரத்துல சாஃப்டா இருக்கும், நல்ல ஒயிட் பவுடர் சாஃப்டா இருக்கும். அதே நேரத்துல கலர் நல்ல பியூட்டிஃபுல்லா ஒயிட், நல்ல ஒயிட். அதனாலதான் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல பார்க்கும்போது இட்ஸ் a white powder insoluble in water. சோ இந்த ஒயிட் கலர்னால என்னன்னா, ரப்பர் இண்டஸ்ட்ரியில இதை கலரிங் மெட்டீரியலா இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஒயிட் கலர் கொடுக்கறதுக்காக. சோ இதுக்கு ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குன்னா, இப்ப பாருங்க, டைக்ரோமேட் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் இருக்கா, அடுத்தது காப்பர் சல்ஃபேட் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் இருக்கா, then we have seen silver nitrate action of heat. இப்ப பாருங்க, zinc carbonate கூட action of heat. எப்பயுமே ஒரு கார்பனேட் எடுத்துட்டு ஹீட் பண்ணீங்கன்னா, கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் ஒன் ஆஃப் த பார்ட். கால்சினேஷன் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க மெட்டலர்ஜில. அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கார்பனேட்டா இருந்தாலும் தட் பிகம்ஸ் ஆக்சைடு பிளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு. இங்க டெம்பரேச்சர் கொடுத்திருக்காங்க 300 degree C. On heating at 300 degree C, zinc carbonate decomposes into zinc oxide and carbon dioxide. அடுத்தது இதனுடைய யூசஸ், 3 யூசஸ் பாருங்க. And it is used in making ointment for curing skin disease. இப்போ மழை காலத்துல கால்ல ஒரு வகையான ஒரு இது வரும். என்ன சொல்லுவாங்க? கால்ல என்ன வரும் மழை காலத்துல டியூரிங் ரெய்னி சீசன்? ஆமா, அதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணலாம்னா ஜிங்க் கார்பனேட். ஜிங்க் ஆயின்மெண்ட் கேன் பி யூஸ்ட். அதாவது அதை குறைக்கிறதுக்கும் அதை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கும் ஜிங்க் கார்பனேட். ஏன்னா ஏற்கனவே ஜிங்க பத்தி சொல்லும் பொழுது யஷ்டா அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டி. அதனால இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் மேக்கிங் ஆயின்மெண்ட் ஃபார் கியூரிங் ஸ்கின் டிசீஸ். And it is used in the preparation of cosmetics, and it is used as a pigment for rubber. நான் சொன்ன ரப்பர் இண்டஸ்ட்ரியில அந்த ஒயிட் கலர் கொடுக்கிறதுக்காக ஜிங்க் கார்பனேட் கேன் பி யூஸ்ட். அடுத்தது பர்பிள் ஆஃப் கேஷியஸ். பர்பிள் ஆஃப் கேஷியஸ்ங்கிறது ஒரு முக்கியமான காம்பவுண்ட். கோல்ட பத்தி சொல்லும்போது நான் அதை அங்கேயே சொல்லியிருக்கேன். என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பர்பிள் ஆஃப் கேஷியஸ்ங்கிறது பர்பிள் கலர்ல இருக்கும். அதாவது கோல்ட யூஸ் பண்றோம், கோல்டனுடைய காம்பவுண்ட் இது. கோல்ட யூஸ் பண்றோம்னு சொன்னாலே அது சீப்பா காஸ்ட்லியா? திஸ் காம்பவுண்ட் வில் பி வெரி வெரி காஸ்ட்லி. இது ஒன்னும் இல்ல, கோல்டு குளோரைடு இருக்கு, அதை கோல்ட ரெடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க. டானிக் அதாவது எஸ்என் டின் ஹைட்ராக்சைடு வரும், அதுல இட் ஃபார்ம்ஸ் அ கொலாய்டு. அதாவது கோல்டும் பிரசிபிடேட்டட் கோல்டும் SnOH 4 times டானிக் ஹைட்ராக்சைடு அதுவும் சேர்ந்து ஒரு விதமான கொலாய்டு வரும், which gives you the purple color. அந்த பர்பிள் கலர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பாட்ரியில இட் இஸ் யூஸ்ட். அதுவும் இல்லாம நான் கோல்டு யூஸ் பண்றோம், அதனால நிச்சயமா இந்த ரொம்ப காஸ்ட்லி ஐட்டம்ஸ்ல தான் இட் இஸ் யூஸ்ட். இத கண்டுபிடிச்சவர் கேசியஸ்ன்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட். அதனால purple of cassius is only a form of colloidal gold. It's purple or red in color, and after the name of Cassius who discovered it. அதனால தான் இதுக்கு பேரு purple of Cassius அப்படின்னு சொல்றது. அடுத்தது இதனுடைய ப்ரிப்பரேஷன். இதுவும் 3 marks கொஸ்டின்ல கேட்கக்கூடிய கேள்வி.
இதுக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன். இங்க பாருங்க, it is prepared by mixing very dilute solution of gold chloride with stannous chloride. Gold chloride வந்து 2AuCl3 and that is treated with 3SnCl2, we get 2Au plus SnCl4. அதாவது இது gold chloride, கோல்டனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து 3 and 3 ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ல இருந்து ரெடியூஸ் ஆகி கோல்டா மாறிடும். அண்ட் இது வந்து +2 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருந்து +4 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். stannous chloride becomes stannic chloride. அடுத்த ஸ்டெப்ல the gold thus precipitated is absorbed by stannic hydroxide formed by the hydrolysis of stannic chloride. So SnCl4, when it reacts with water, we get stannic hydroxide. In the stannic hydroxide absorbs this gold and it becomes a purple color or red purple color of stannic purple of gaseous. அதனால இதனுடைய யூசஸ் என்னத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இது வந்து it is used in the prepared by mixing very dilute solution of gold chloride with stannous chloride solution, and the gold thus precipitated is absorbed by stannic hydroxide formed by the hydrolysis of stannic chloride. யூசஸ் வரும்பொழுது நான் சொன்ன ரூபி ரெட் கிளாஸும் ஹை கிளாஸ் பாட்ரி, இந்த ரெண்டுத்திலயுமே this is used for making ruby red glass as well as high class pottery. So இப்போ இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் திருப்பி சொல்லி இருக்கிறேன், என்ன இம்பார்ட்டன்ட் திங் தட் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இன் திஸ் லெசன் 2 5 மார்க்ஸ் கேட்பாங்க. அதுல ஒரு 5 மார்க்ஸ் வந்து நம்மளுடைய செக்ஷன் ஏலயே வந்துரும். ஏன்னா அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் லெசன் முடிஞ்ச உடனே அடுத்த கொஸ்டின் எங்கடா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 53வது கொஸ்டின் ஒன்லி ஃப்ரம் த டி பிளாக் எலிமெண்ட். சோ இது வரைக்கும் நம்ம கேட்டதுல என்னென்னலாம் கேட்கலாம் அப்படின்னு நீங்க பார்த்தும்போது, அன்னைக்கு நம்ம இந்த ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் we have seen the preparation of zinc, extraction of zinc, extraction of silver and extraction of gold. இப்ப நான் என்ன சொல்றேன், ஒண்ணும் இல்ல, இப்ப இந்த ஒரு 5 கொஸ்டின் இந்த லெசன்ல படிச்சுக்கோங்க. என்ன கொஸ்டின் படிச்சுக்கலாமா? கொஸ்டின் நம்பர் 1 aluminothermic process. இது ஒரு 5 மார்க்ஸ் கொஸ்டின், ரொம்ப ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க. அடுத்தது எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஜிங்க். அதாவது எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஜிங்க்ல எப்போ ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இருந்தாலும் என்னென்ன பாயிண்ட் தட் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் ஆர் யூ ஹேவ் டு ரைட் அப்படின்னு கேட்டா, ஓர் எழுதணும், கான்சன்ட்ரேஷன் எழுதணும், சப்போஸ் ரோஸ்டிங் இருந்தா ரோஸ்டிங், ஸ்மெல்டிங் இருந்தா ஸ்மெல்டிங், அண்ட் தென் ரிடக்ஷன், கட்டாயமா நீங்க வந்து எலக்ட்ராலிட்டிக் ரிஃபைனிங் எழுதணும். எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஜிங்க் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஓர், எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் சில்வர் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஓர். அதுல 2 ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு. சில்வர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்லயும் கோல்டு எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்லயும் 2 ஈக்குவேஷன். என்ன, சில்வர்ல NaCN plus Ag2S போடுவோம். அதே கோல்டு எடுத்துட்டீங்கன்னா KCN plus Au போடுவீங்க. ரெண்டுத்திலயுமே அங்க சோடியம் ஆர்ஜென்டோசைனைடு, இங்க பொட்டாசியம் ஆரோசைனைடு. அடுத்த ஸ்டெப்ல ஜிங்க் போடும் பொழுது the metal is getting precipitated and electrolytic refining. அதனால பொட்டாசியம் aluminothermic process ஒரு 5 மார்க்ஸ், எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஜிங்க் ஒரு 5 மார்க்ஸ், எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் சில்வர் ஒரு 5 மார்க்ஸ், அடுத்தது எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் கோல்டு. அடுத்தது பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் ப்ரிப்பரேஷனும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஒண்ணும் இல்ல, இந்த வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர்லயே உங்களுக்கு நீங்க குவார்டர்லி பேப்பர் பார்த்திருப்பீங்க, ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட். சோ இப்ப நான் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, அட்லீஸ்ட் கொஸ்டினை ஃபர்ஸ்ட் தரவு பண்ணிக்கலாம். ஒரு 4 தடவை இந்த கொஸ்டின் என்ன, சரி ஏதோ அந்த மிஸ் சொல்லி இருக்காங்க, அந்த 4 கொஸ்டினை படிக்கலாம்னு நீங்க படிக்கலாம். பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் ப்ரிப்பரேஷனும் நிறைய தடவை கேட்கப்பட்ட கேள்வி. இப்ப நீங்க வேணா பாருங்க, இந்த 5 கொஸ்டின்ஸ்ல எத்தனை தடவை இந்த கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. நான் சொல்றது வந்து செக்ஷன் ஏல. அதே ப்ராப்ளத்துல என்னென்னலாம் கேட்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு 1 or 2 ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த மெட்டல், அதோட வந்து பேர் என்ன, அல்லது அதனுடைய காம்பவுண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பர்னா காப்பர் சல்பேட், குரோமியம்னா பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட், அடுத்தது சில்வர்னா சில்வர் நைட்ரேட் நம்மகிட்ட இருக்கு காம்பவுண்ட்ஸா. கோல்டுனா கோல்டு குளோரைடு, அதாவது பர்பிள் ஆஃப் கேஷியஸ் இருக்கு என்ன. சோ இதுல வந்து இதெல்லாமே வந்து நீங்க வந்து அந்த ரிலேட் பண்ணிடுவாங்க. அதாவது அந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த மெட்டல் அங்க இருக்கு.
அதுக்கப்புறம் சில காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் த மெட்டல் இங்க இருக்குது, ரெண்டுத்தையும் ரிலேட் பண்ணி 70th பி வந்து நீங்க எடுத்து பாருங்க. இந்த 5 மெட்டல்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஆனா நீங்க 2 தடவையாவது 3 தடவையாவது நீங்க படிச்சீங்கன்னா, அல்லது இது வரைக்கும் வந்த கொஸ்டின் பேப்பரை கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா ஏபிசிடியை ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஐடென்டிஃபை பண்றதோடு இல்லாம அதுல என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குரோமியம்னு சொன்னோம்னா டைக்ரோமேட் ப்ரிப்பரேஷனை நிறைய தடவை இந்த வந்து ப்ராப்ளம்ல கேட்டிருக்காங்க. காப்பர் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ஆஃப் காப்பர் சல்பேட் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க. சில்வர் நைட்ரேட், இப்ப சில்வர் நைட்ரேட்னுடைய ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் வந்து 2 ரியாக்ஷன் இருக்கு. அந்த சில்வர் நைட்ரேட்டோட ஏதாவது ஒரு குளோரைடு போட்டீங்கன்னா சில்வர் குளோரைடு வரும். அது இல்லாம சில்வர் புரோமைட் இஸ் யூஸ்ட் இன் போட்டோகிராஃபில யூஸ் பண்றது கேட்டிருக்காங்க. சரி, ஏதாவது இந்த லெசன்ல உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க. நாளை அடுத்த கிளாஸ்ல என்ன லெசன் நம்ம படிக்கலாம் அதை சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி we can have a preparation. அடுத்த கிளாஸ்ல what lesson we can have, because இதுக்கு அடுத்த லெசன் வந்து எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் அங்க போனீங்கன்னா நம்ம வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸ் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கிறோம், ஈக்குலிபிரியம் இன்னும் பார்க்கல. கெமிஸ்ட்ரி இன் ஆக்ஷனா எல்லாருமே அதை ஓகேவா? ஓகேவாப்பா? எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட்டும் இருக்கு. சொல்லுங்க, வேற ஏதாவது இருந்தா கூட சொல்லுங்க. ஏன்னா கெமிஸ்ட்ரி இன் ஆக்ஷன் வந்து 1 or 2 கிளாஸஸ்லயே நம்ம முடிச்சிடலாம். ஏன்னா எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட் ரொம்ப முக்கியமான 7 மார்க்ஸ் அந்த லெசன்ல இருக்கு. அது ஈஸியா படிக்கலாம். சொல்லுப்பா யுவராஜ், என்ன உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு யுவராஜ். கார்பனில் காம்பவுண்ட்ஸா? Shall we go for carbonyl compounds? Okay. Yes, good evening.